मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधील या व्हिडिओमध्ये मी सौ रत्नमाला स्वामी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमधील प्रॅक्टिस सेट 2.6 मधले जे उरलेले प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण पाहणार आहोत. मग पाहूया आता प्रॅक्टिस सेट 2.6 मधला 6वा प्रॉब्लेम. पहा इथे क्वेश्चन. मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on a daily basis and production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in a one day. If production cost of all the pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. ओके. आता ह्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला मी लास्ट टाइम पण हिंट दिली होती. जे क्वेश्चन विचारलं आहे मीन्स फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट अँड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, ह्याच्यातला एक कुठला तरी आपल्याला एक्स घ्यावा लागेल. ओके. आणि त्यापैकी आता बघा क्वेश्चनमध्ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट दिलेला आहे. म्हणजे प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिपेंडिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. So what we have to do is we will take number of pots the Mr. Kasam makes in a one day as a x. Okay. So here they let the number of pots Kasam makes per day equal to x. Now see that the condition production cost of each pot is 40 more means what? Plus 40. Then 10 times the total number of pots. Total number of pot is 10. That will be 10x. Is that clear for you? Okay. So here the production cost of each pot will become now. Production cost of each pot will become 10x plus 40. Now number of pots and production cost of one pot. Both product will give you the cost of all the pots per day. So as production cost of all the pot is 600, total cost of x pot, एक pot असेल तर 1 pot into production, 2 असेल तर 2 into production cost. So x pot चा येणार आहे x into 10x plus 40 and that total is 600. So you will get x into 10x plus 40 equal to 600. Now you will get the quadratic equation. So it will become 10x square plus 40x equal to 600. 600 will come this side. 10x square plus 40x minus 600 equal to 0. Divide both sides by 10. So you will get x square plus 4x minus 60 equal to 0. 60 चे factors will give you 4. 10 6 are. So x square plus 10x minus 6x minus 60 equal to 0. And after solving this quadratic equation, you will get x plus 10 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. So x equal to minus 10 or x equal to 6. But x was number of pots. So minus 10 cannot be number of pots. So x equal to 6. Okay. So the total number of pots Mr. Kasam makes is 6 and production cost was 10x plus 40. So it will become 10 into 6 plus 40, 60 plus 40, that will become 100. फक्त क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म कसं करायचं ह्याच्याकडे थोडंसं लक्ष घ्या. एकदा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म झालं की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली ते सॉल्व करता येतं. मूविंग टू द 7th प्रॉब्लेम. Pratik takes 8 hours to travel 36 downstream and return the same spot. The speed of a boat in a still water is 12 km. 12 km per hour. 12 km per hour. Find the speed of a water current. आता अशा टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना थोडीशी जी हिंट आहे ती लक्षात घ्या. सगळ्यात अगोदर Pratik is traveling in a boat on the
along with the water current. Okay, when Pratik is going to travel along with the water current, एक नॉर्मल आहे जेव्हा तुम्ही सायकल चालवताना समजा तुम्ही तुमच्या मागून वारा आला, म्हणजे तुम्ही ह्या दिशेने चाललायत आणि वारासुद्धा तुमच्या मागून आला, तर काय होतं, ऑटोमॅटिकली तुमची स्पीड वाढते, म्हणजे तुमच्या दोघांची स्पीड ॲड होते. लक्षात येते का? आणि ते जेव्हा तुम्ही रिटर्न येता तेव्हा तुमच्या दोघांची स्पीड काय होते, मायनस होते. हे लॉजिक थोडंसं इथे आपण यूज करणार आहोत. बरोबर आहे. मग आता जिथे जे विचारलेलं आहे ते बघा अगोदर. फाइंड द स्पीड ऑफ वॉटर करंट. व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, लेट द स्पीड ऑफ वॉटर करंट विल बी एक्स. स्पीड ऑफ वॉटर करंट will be x, and already they have given you that the speed of a boat in a still water is 12 km/h. So here the speed of a boat is 12 km/h and speed of water current we are going to take as a x km/h. आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जर बोट वॉटरच्या दिशेनेच वाहत असेल तर दोघांची स्पीड काय होणार, ॲड होणार आहे. लक्षात येते का? म्हणजे डाऊनस्ट्रीम जाताना बोटची स्पीड काय होणार आहे, 12 + x होणार आहे. हे लक्षात आलं का? जे लॉजिक तुम्ही नॉर्मल तुम्ही सायकल चालवताना वापरता तेच आहे हे इथे. ओके. आणि हे जेव्हा विरुद्ध उलटं होणार आहे, म्हणजे तुम्ही वारा तुमच्या समोरून येतो आणि तुम्ही सायकल चालवताय, तुमची स्पीड ऑटोमॅटिक कमी होते. बरोबर आहे. मग तेच बोट जेव्हा रिटर्न येणार आहे तेव्हा त्याची स्पीड काय होणार आहे, 12 - x. लक्षात येते का? बघा हे. देन व्हॉट कंडिशन दे हॅव गिवन, स्पीड. ॲक्च्युली आता आपण थोडंसं सायन्समध्ये घुसूया. वी नो दॅट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. सो यू विल गेट टाईम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाईम त्यांनी क्वेश्चनमध्ये दिलेला आहे, डिस्टन्स पण त्यांनी दिलेला आहे. बरोबर आहे. जाण्यासाठी प्लस येण्यासाठी दोन्हींचा वेळ किती दिला आहे तो बघा. So I am going to get the equation. Okay. Pratik takes 8 hours time. बरोबर आहे. To travel 36 km downstream and coming back to the same spot. टाईम येणार आहे 8. 36 मधला कुठल्या तरी स्पीडने, ओके, पहिलं अपस्ट्रीम असणार आहे, मग त्या स्पीडने तो जातोय, प्लस पुन्हा 36 किलोमीटर काहीतरी स्पीडने तो रिटर्न येतोय. आणि ह्या सगळ्यासाठी त्याला वेळ किती लागतोय, 8 तास लागतोय. ओके. ही आपली अशी आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म होणार आहे. ओके. मग बघा, यू विल गेट 8 = 36/12 + x प्लस 36/12 - x. आता काय करूया, ह्या इक्वेशनला अगोदर 36 याने डिवाइड करून घेते मी. ओके. सगळ्या नंबर्सला 36ने जेव्हा मी डिवाइड करेन, इथे पण मी काय करणार आहे, 8/36 आहे ॲक्च्युली इथे अगोदर. मग इथे बघा 36/36 केले, 36/36 केले, ह्याला मी डिवाइड केलं, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36. सो दॅट्स वाय आय एम गेटिंग देट 2/9. हा 36 कॅन्सल होणार, हा 36 कॅन्सल होणार, and I am going to get 2/9 = 1/12 + x प्लस 1/12 - x. लक्षात येते ही स्टेप. आता नाव गो फॉर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 2/9 = हा 12 - x, 12 + x वरती ॲडिशन होईल आणि डिनॉमिनेटरमध्ये मल्टिप्लिकेशन. तो प्लस x मायनस x कॅन्सल होईल आता. सो यू विल गेट 2/9 -x + x कॅन्सल झाला and you are going to get 24. 12 + 12 24. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 12 + x 12 - x, a + b a - b चा फॉर्म्युला 144 - x². आता आणखीन एकदा क्रॉस मल्टिप्लाय. सो यू विल गेट 9 × 24 दॅट इज 216. 9 × 24 आणि हे असं. सो 216 = 2 × 144 - x². तो 2 आता काय करतोय, तिकडे डिवाइड करायला पाठवतोय. सो 144 - x² =
डिव्हिजन येणार आहे तुम्हाला 108. कम्प्लिटली हे सॉल्व करून घ्या अशा पद्धतीने अँड यू विल गेट x इक्वल टू प्लस ऑर -6. बरोबर आहे. पण ॲज युजल -6 स्पीड कॅन नॉट बी, सो x इक्वल टू ओनली 6. सो स्पीड ऑफ वॉटर करंट इज 6 km/h. अशा पद्धतीने आपण हे प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Pintu takes 6 days more than those of Nishu. म्हणजे निशूला एक्स घ्यावं लागेल हा. निशू टू कम्प्लीट द सर्टन वर्क. इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन. बरोबर आहे. क्वेश्चन बघा. स्टार्ट करूया सोल्युशन. लेट निशू कम्प्लीट द गिवन वर्क इन x days. ओके. सो पिंटूचं काय येणार आहे 6 days मोर म्हणजे x + 6. आता यानंतर त्यांनी काहीतरी काम कंप्लीट करतायत. बरोबर आहे. दॅट वर्क इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 days. दोघांनी एकत्र केलं तर 4 दिवसात कंप्लीट होते. मग मी काय करते अगोदर एका दिवसात ते किती कंप्लीट करतात त्याचं कॅल्क्युलेशन करूया आपण. ओके. सो हिअर work done by Nishu in 1 day, that will be 1/x. Work done by Pintu will be 1/x + 6. एका दिवसाचं कॅल्क्युलेशन करतोय आपण. बरोबर आहे. मग 4 जेवढं काम होते त्याच्यातलं एका दिवसाचं काम जेव्हा मला काढायचं असेल मला काय करावं लागेल 1/4 करावं लागेल. म्हणजे सगळ्यांचं मी काय करते 1 डेचं कॅल्क्युलेशन करते. ओके. सो by your condition if they work together they finish it in 4 days. So work completed by both of them in a 1 day will be 1/4. आपण काय केले प्रत्येकाचं एक दिवसाचं वर्क डन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. मग आता ह्या दोघांचं आपण इक्वेशन फॉर्म करूया. इन 1 day they together will complete 1/x + 1/x + 6 = 1/4. 1/x निशूचं काम 1/x + 6 दुसऱ्याचं काम इक्वल टू 1/4 म्हणजे 4 दिवसात होणारं काम त्याच्यातलं 1 दिवसातलं काम. क्रॉस मल्टिप्लाय x + 6 + x x ब्रॅकेट x + 6 = 1/4. दॅट विल बी 6 + 2x ब्रॅकेट x + 6 = 1/4. Then you will do cross multiply. 4 into bracket 6 + 2x equal to x + x + 6. So that will become 24 + 8x equal to x² + 6x. Form a quadratic equation in this way and you will get x² - 2x - 24 equal to 0. आता याला सिम्प्लिफाय करा. 24चे फॅक्टर 6 and 4. By solving this quadratic equation you will get x equal to 6 or x equal to -4. But x was your number of days to complete the work. So it cannot be a negative. So you will write x equal to 6. So the work done by Nishu that will be a 6 days. लक्षात येते का? आणि पिंटूचं येणार आहे x + 6 दॅट विल बी 6 + 6 12 days. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and divisor. Quotient साठी कंडिशन दिले. Quotient is 6 more than 5 times divisor. सो डिवायझरला आपल्याला घ्यावं लागेल x. टेक डिवायझर x. कोशंट विल बी बघा 6 मोर दॅन म्हणून +6 5 टाइम्स डिवायझर म्हणून 5x 5x + 6. आता आपलं 5वी 6वीचं डिव्हिडंड इक्वल टू डिवायझर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके. डिव्हिडंड 460 डिवायझर तुमचा x कोशंट आला 5x + 6
आणि क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे रिमाइंडर इज 1. सो 460 इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 1. 460 इकडे आणि तुम्हाला मिळेल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 5x² प्लस 6x मायनस 459 इक्वल टू 0. फॅक्टर्स कशी काढायचे म्हणून घाबरून जाऊ नका. काय करूयात आपण फॅक्टर्स काढताना 459 इंटू 5चे फॅक्टर काढायचे आहेत आपल्याला. 5चं तर फॅक्टर पडत नाही, मग फक्त 459ची फॅक्टर काढा. ह्या अशा पद्धतीने मी फॅक्टर काढलेत. 5 इंटू 9 इंटू मायनस 51. तुम्हाला इझी पडावं म्हणून तसं काढून दिलेलं आहे. याचे मी फॅक्टर्स काढते आहे. 5 9 जा 45 आणि हा मायनस 51 तसा आहे 51 घेतला आहे. सो मायनस 45 51 असे मी फॅक्टर्स घेतलेत आणि सेंटर आहे माझं 6x. ते या पद्धतीने फॅक्टर्स काढून घेतले आहेत. सो 5x² मायनस 45x प्लस 51x मायनस 459 इक्वल टू 0. सॉल्व दिस quadratic equation and you will get x equal to 9 or x equal to minus 51 upon 5. Okay. So minus 51 upon 5 negative पण आहे, fraction पण आहे. So it cannot be there. Natural number. So x equal to 9. आणि अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत आपल्याला. ओके. सो यू विल गेट फायनल आन्सर. डिवायझर इज 9. Calculate your quotient 5x plus 6. That will be 5 into plus 6. 45 plus 6, 51. And here it is the last problem. In the adjoining figure, quadrilateral ABCD is a trapezium. Here it is a quadrilateral actually. Here it is a quadrilateral trapezium. Quadrilateral ABCD is a trapezium. AB parallel CD and its area is 33 centimeters square. From the information given in the figure, find the length of all the sides of the quadrilateral. Once again quadrilateral there. Quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. तुम्हाला क्वेश्चन है ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आहे. ओके. डायग्राम नीट बघून घ्या. इन डायग्राम यू हॅव AB parallel CD. ओके. AB is x. AM is x minus 4. CD 2x plus 1. It is actually isosceles trapezium. AD and BC are equal, that is x minus 2. We have to fill in the empty boxes to get the solution. Okay. मग ते बॉक्सेस काय बघून घेऊया अगोदर. अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ ट्रॅपेझियम. AB पॅरलल CD. एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD यूज केलेला आहे. आता हे जसं जसं दिलेलं आहे आपण ट्राय करूया सॉल्व करायला. ओके. बघा इथे मग सोल्युशनमध्ये क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ ट्रॅपेझियम. AB parallel CD and we know that area of trapezium is nothing but half into sum of parallel side into height. So half into sum of parallel side AB plus CD into height आहे. ओके. ॲक्च्युली मी काय करते अगोदर हे ॲक्टिव्हिटी बेस असल्यामुळे हे सगळे फिलिंग द ब्लँक्स जे आहे त्याचे ते कंप्लीट करून लिहिते. मग आपण त्याच्यातले एम्प्टी बॉक्स कंप्लीट करू परत. ओके. अशा पद्धतीने आहे. सो पुन्हा या एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD ट्रॅपेझियम इज हाफ इंटू AB प्लस CD म्हणजे पॅरलल साईड आले. हाईट डायग्राम बघा दॅट वॉज AM. तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपण डायग्राम आणखीन एकदा ड्रॉ करूया इथे. तर ह्या पद्धतीने आता आपण करूया. तुम्हाला कळावं म्हणून पुन्हा एकदा मी ते डायग्राम ड्रॉ करते इथे. हा असा ट्रॅपेझियम होता आपला. ABCD आणि हे होतं M. ओके. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात थोडंसं लक्षात येईल ह्याच्यामध्ये. सो इट वॉज
area of trapezium ABCD is equal to half into sum of parallel sides. So AB plus CD into height. Height is, in the figure, height is AM. Okay, so there you are going to write AM. Is that clear? Now they have given you area of trapezium, that is 33. Substitute the values now. AB ची व्हॅल्यू दिलेली आहे x, तर मी ही ड्रॉ करून घेते इथे. AB is given as a x, CD is 2x plus 1, complete. AM, whatever they have given, we have to see that and we have to substitute the values. Okay, so here बघा AM ची व्हॅल्यू किती दिली त्यांनी, x minus 4. AM is x minus 4. क्लिअर आहे का इथे? सो देन आता इथे मी काय करते या क्वेश्चनमध्ये बघा, पुन्हा एकदा हा 2 इकडे जाणार आहे. सो दॅट विल बिकम 33 इंटू 2 66 इक्वल टू ब्रॅकेटमध्ये आहे 3x प्लस 1 आणि हा x मायनस 4. आता ह्याला सॉल्व करण्यासाठी मी इथे मध्ये काय केलेलं बघा, त्यांनी डायरेक्टली स्टेप दिली आहे 3x² प्लस डॅश डॅश इक्वल टू 0, पण ह्या मधला स्टेप मी सॉल्व करणार आहे. बघा इकडे, सो 66 इक्वल टू 3x², आतमध्ये 3x मल्टिप्लाय करते, मायनस 12x प्लस x मायनस 4. सो 66 इक्वल टू 3x² मायनस 11x मायनस 4. आणि हे सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळेल 3x² मायनस 11x मायनस 70 इक्वल टू 0. म्हणजे मधले स्टेप्स आहेत जे मी बॉक्समध्ये दाखवलेले आहे, हे तुम्ही तिथे सॉल्व केलं तरीही चालेल. ओके, मग आता फॅक्टर्स काढा 210चे. हे तुमचं फिलिंग द ब्लँक्स आहे म्हणून मी अगोदर असं पूर्ण तुम्हाला दाखवून घेते. ओके, सो नाव वी हॅव टू टेक फॅक्टर्स ऑफ 210. दॅट विल बी 21 अँड 10. ठीक आहे, मला सॉल्व करा आता अशा पद्धतीने. and I will get x equal to minus 10/3 or x equal to 7, but it cannot be negative, so x equal to 7. लक्षात येते का? So AB is equal to 7 centimeter. What was CD? 2x plus 1, म्हणजे 2 into 7 plus 1, 14 plus 1, that will become 15 centimeter. AD and BC are equal, that is nothing but your x minus 2 होतं ते, बरोबर आहे. x minus 2 means that was x minus 2, that is 7 minus 2, and you will get answer 5 centimeter. लक्षात येते का? अशा पद्धतीने आता आपण सगळे प्रॅक्टिस सेट जे आहेत ते कंप्लीट केलेले आहेत आपण. आता यानंतर जे प्रॉब्लेम सेट आहे ते प्रॉब्लेम सेट सॉल्व करताना मी गरज वाटेल, म्हणजे मला वाटतं की हे तुम्हाला थोडंसं टफ जाणार आहे, त्याच प्रॉब्लेममध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देणार आहे. नाहीतर उरलेल्या प्रॉब्लेमचे फक्त मी स्लाईड दाखवून कंटिन्यू करणार आहे. माझ्या साईडने हा चॅप्टर इथेच संपलेला आहे. फक्त मला वाटतं तुम्हाला थोडंसं वर्ड प्रॉब्लेममध्ये माझ्या गायडन्सची गरज लागणार आहे, बाकी काहीही गरज नाही तुम्हाला. त्यामुळे 1-2 दिवसाचा गॅप घ्या मध्ये, आणि त्या 2 दिवसामध्ये प्रॉब्लेम सेटमधले जेवढे शक्य होतील तेवढे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आणि नंतर मग पुढचा व्हिडिओ पहा, पार्ट 10 आपला, ज्यामध्ये तुम्हाला मी मे बी जास्तीत जास्त 2 किंवा 3 व्हिडिओमध्ये आपला हा चॅप्टर आता संपणार आहे. प्रॉब्लेम सेट आपण क्विकमध्ये घेणार आहोत. ओके, भेटूया पुढच्या भागामध्ये. धन्यवाद.